آج آپ کو ملوائیں گے بانی نیو لاز آف پامسٹری پامس سے جی، جانے مانے کسی تعارف کے محتاج نہیں، مسٹر صادق ملک سے. ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے وہ ہاتھوں کی لکیریں پڑھ کے لوگوں کو ان کا مستقبل بتا دیتے ہیں اور کن کن سیاستدانوں کا انہوں نے ہاتھ بھرا ہے، اور بھی بہت کچھ جانیں گے. چلیے آئیے آپ کو ملواتے ہیں مسٹر صادق ملک سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، تھینک یو. ویلکم ٹو سما پوڈ کاسٹ. بہت بہت شکریہ آپ کے یاد کرنے کا. جی سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پامسٹری کا شوق آپ کو کس طرح سے کیسے پیدا ہوا آپ کے اندر؟ اچھا جی، کس طرح سیکھی، سارا بتائیے. اچھا جی، اس طرح سے ہے، نہ تو یہ میرا شوق تھا، نہ میں عشق، اور نہ ہی کسی بھی قسم کا کوئی ایسا سسٹم جس کو میں لے کے چلوں کہ یہ میں اس وجہ سے اس فیلڈ میں آیا. بحالت مجبوری جی. ایک پامسٹ میری لائن کے بارے میں غلط انٹرپریٹ کر دیا، جسے شہرت کی لکیر کہتے ہیں. تو اس کو پڑھنے کے سلسلے میں نے فیروز سن سے کچھ کتابیں خریدی اور پڑھنا شروع کیا، اور اسی دوران غربت نے آن گھیرا. اور اس غربت کے نتیجے میں نے پھر اسی پروفیشن کو جوائن کیا. یہ میری مجبوری تھی، شوق نہیں تھا. اور پھر اس شوق نے نہیں، مجبوری نے مجھے امر کر دیا. والعالم الصواب. ٹھیک 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 ٹھیک. تو یہ بتائیں، جب بات کرتے ہیں دست شناسی کی، آپ دست شناسی کو مقدر کا علم سمجھتے ہیں، لیکن ستاروں کی جو حقیقت ہے، ان سے جو علم حاصل ہوتا ہے، اس کو نہیں آپ مانتے، اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اچھا جی، اس طرح سے ہے کہ میں اس پر بڑی ڈیٹیل بات کروں گا. ایک لفظ ہے آسٹرونومی. اس کا جو چارٹ ہے، یہ بنیادی طور پر سائنسدان نے بنایا ہے، اسٹرولوجر نے نہیں بنایا. اسٹرولوجر کا کوئی بھی اپنا چارٹ نہیں ہے. جو اسٹرونومسٹ کے چارٹ کو فالو کرتا ہے وہ سائنسدان ہے، اور اس سائنسدان نے اس چارٹ کو مقدر سے وابستہ نہیں کیا. جی. پھر اب جب آ جاتے ہیں کہ اس کے 12 گھر 7 سیارگان، تو اس میں نے انڈیا میں 4 وزٹ کیے. پہلا میں نے کویسچن پٹ اپ کیا کہ آپ جب کسی بھی شخص کی قسمت کا حال بتاتے ہیں تو پہلا آپ کا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ. جی. میں نے کہا میں یہ دے دیتا ہوں، مجھے بتائیں یہ لڑکا ہے، لڑکی، ہجڑا ہے، ہجڑی، گھوڑا ہے، گدھی ہے، کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ علم ہی نہیں کہ یہ کون ہے، تو بابا کس کی قسمت کا حال بتا رہے ہو؟ پھر آگے چلتے ہیں. کچھ آسام سے آئے ہوئے بڑے پیٹ کے ان کے یوگی، جی. انہوں نے کہا ملک صاحب، ہم شاہی نجومی جو بادشاہوں کے ساتھ ہمارے آباء و اجداد رہا کرتے تھے، وہ ٹائم آف برتھ نہیں لیتے تھے، ٹائم آف پریگنینسی لیتے تھے. جب رانیوں کے پاس ہمارے راجا جاتے تھے تو ہم ٹائم نوٹ کر لیتے تھے، تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اب راجا کے گھر راجا پیدا ہوگا یا راجا کے گھر گدا گر پیدا ہوگا. تو میں نے کہا میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، تو وہ چارٹ جو اسٹرونومسٹ نے تیار کیا ہے، آج بھی جب سورج اور چاند گرہن کی بات کرتے ہیں تو مائکرو سیکنڈ کے حساب سے ایکوریٹ ہے. 1,00,000 سال پیچھے چلے جائے، ایکوریسی 99.99%. مستقبل کے 1 سال نہیں 1 کروڑ سال آگے چلے جائے، 99.99 ایکوریسی. اس کا مطلب ہے کہ اسٹرونومرس کا چارٹ بہت ایکوریٹ ہے. اور اسی چارٹ سے یار آپ سعد اور نحس گھڑی نکالتے ہو، تو جب اسی چارٹ سے سات اور نحس گھڑی نکالتے ہو تو وہ جو ایک چکر چل رہا ہوتا ہے چارٹ کا، تو جہاں 7 گھڑی آتی ہے تو وہاں آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی لے لیں. تیسرا سمپل سا، جب آپ کو یہ پورا یقین ہے کہ یہ 7 اور نحس گھڑی میں یہ ہوتا ہے، تو 7 گھڑی جب آتی ہے تو اس 7 گھڑی میں میڈیکل سائنس نے چونکہ ترقی کر لی، آپ کی پھپھو، مامی، چاچی، تائی، آپ کے اپنے گھر میں اگر کوئی بھی ڈلیوری ہونے والی ہے
تو 2 माह पहले बच्चा ऑपरेट करवाया जा सकता है, तो अपने घर प्राइम मिनिस्टर पैदा करें, क्यों जाकर मीडिया पे बता रहे हैं कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर? अपने घर ठीक, एक ठीक, नहीं ठीक। 4 प्राइम मिनिस्टर पैदा करें। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजर की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। आगे चलते हैं थोड़ा ठीक है, सा, बहुत बहुत शुक्रिया आगे चलते हैं थोड़ा सा। जी। इसकी 1000 उन्होंने सब कैटेगरीज बनाई हैं। जब मैं कैटेगरीज को ही फॉलो करने से इनकार करता हूं, तो इसका मतलब है उसकी किसी भी सब कैटेगरीज को भी नहीं मानता। वल्लाह आलम बिस्वाब। ठीक हो गया, समझ गया। यानी कि ये वजूहात हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी से इख्तिलाफ Yes, करते हैं, और बाकायदगी एस्ट्रोनॉमी से। जो है एस्ट्रोनॉमी जो है ये बाकायदा एक आपके नसीब को साइंस है। एक्यूरेट है जी। अब ये करते क्या है? ठीक। करते ये है कि पेशगोई बुनियादी तौर पर है, जब लफ्ज पेशगोई इस्तेमाल करते हैं किस तरह तो- होती है जी, ये बताइए, पेशगोई होती किस तरह? हाँ, मैं बताता हूँ। पेशगोई बुनियादी तौर पर साइंस का दूसरा नाम पेशगोई है। ठीक। मिसाल के तौर पर ये ए है और ये बी है, वो 2 जमा 2 4 होती है, 2 जमा 2 5 3 नहीं होती। मिसाल के तौर पर है करंट ए और करंट बी को जब पॉजिटिव नेगेटिव लगाने के बाद बल्ब लगाएंगे तो वो रोशन होगा। अब किसी भी जगह मिस्टेक तो हो सकती है, लेकिन 2 जमा 2 4 होगा, बल्ब जरूर रोशन होगा। पेशगोई होती है या नहीं होती? इन्होंने एक बहुत झटका प्रोग्राम रखा हुआ है। झटका प्रोग्राम ये रखा हुआ है कि हम इसी तरह से पेशगोई करते हैं कि जिस तरह से मौसम का हाल, अब इनको ये पता नहीं है कि मौसम का हाल जो है उसका ताल्लुक जो है साइंस से नहीं, ठीक। वो बुनियादी तौर पर मेट्रोलॉजिस्ट उसको डील करता है। और इसी तरह से हम पामिस्ट। ठीक है, अब ये बताएं सर, पामिस्ट्री की जब बात करते हैं और आपने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण की भी बात की, तो ये बताइए, बीइंग अ पामिस्ट, सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण का सितारों के चाल पर क्या असर पड़ता है और कैसे मालूम होता है, ये बताइए। वो अपनी एक जो तैयार करदा एक चार्ट है उसके मुताबिक उसकी मंजिलें हैं, वो चल रहे होते हैं। एक का साया जब दूसरे पर पड़ता है तो वहाँ ग्रहण लगते हैं। उन ग्रहण का ताल्लुक ना तो किसी भी शख्स के मुकद्दर पर है, नहीं ना है। किसी प्रेगनेंसी पे है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना है। ठीक। हाँ, थोड़ा सा अगर छोटा मोटा चीज़ों को देखना है तो आप आई स्पेशलिस्ट से मशवरा कर सकते हैं बाकायदगी से कि इसके आंखों पर क्या असरात होंगे। नजूमी को मत पूछे, इसलिए कि सरहद के इस पार जब हम बॉर्डर के इस तरफ जाते हैं तो उनके यहाँ तो मुकद्दर हुक्मरानों का नहीं बदल रहा होता, और जब वाघा के इस पार 2 फुट के फासले पर आते हैं तो यहाँ हुक्मरानों के मुकद्दर चेंज हो रहे होते हैं। खुदा का खौफ करो ठीक है बाबा। सर, ये बताइए, जब हाथों की लकीरों की बात करते हैं, आप एज ए पैमिस्ट ये बताइए कि हाथों की लकीरें कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है? कहा जाता है कि हर 6 महीने बाद आप जिस तरह सोचते हैं कि आपके नर्व्स जो हैं लिंक्ड अप होते हैं, तो आपके हाथों की लकीरें चेंज हो जाती है। इसमें क्या हकीकत है, ये बताइए। वाह, हर सोचने वाला वेला जिसको माँ बाप ने भी घर से निकाला हुआ है वो सोचता मैं बादशाह बन जाऊं, और वो सोचने से बादशाह बन जाता। बादशाह बाय बर्थ पैदा होते हैं, सोचने से नहीं बनते। अगर सोचने से बनते तो ये बादशाहों की लाइन लगी होती, एक मुल्क में एक बादशाह नहीं 74 करोड़ बादशाह यानी होते। आप कहना चाहते हैं कि ये ऑलरेडी इननेट या बाय बर्थ, बाय बर्थ तकदीर में लिखा बादशाह होता है। पैदा होता है, ठीक। गदागर पैदा होता है। ठीक ठीक ठीक।